한 단어? where로 쓰면 되겠죠. 그지? in which 또는 where. 어려웠었군요. 셋 다 오답이 나왔던 별표 하나 달아놨다가 나중에 한 번 더 풀어보세요. 자, 그 다음에 14번은 자본주의 경제체제라는 내용이야. 자, for the first time in human history, 인간 역사상 처음으로 anything can be made anywhere and sold everywhere. 어떤 것이든 어디에서든 만들어질 수 있고 어디에서든 팔릴 수 있습니다. In capitalistic economies, 그래서 자본주의 경제 속에서는 components can be made, 부품들이 만들어질 수 있습니다. Wherever it is cheapest to produce them. 그것들을 생산하는 것이 가장 값이 싼 곳이면 어디서나. And 그리고 deliver to assembly lines, 조립 라인으로 배달될 수 있습니다. That minimize total cost, 총 비용을 최소화해주는. Then 그러고 나서 finished products can be shipped, 완제품들이 수송될 수 있습니다. To different parts of the world, 전 세계 다른 지역들로. Where they are needed, 그것들이 필요로 하는 with just-in-time delivery system, 딱 시간에 맞게 배달해주는 시스템으로. 자, minimizing cost, 비용을 최소화하는 것은 is that 이하입니다. Profit maximization, 이윤 극대화가. 근데 the heart of capitalism, 바로 자본주의의 핵심이라 할 수 있는 것인데 is all about, 전부라고 할 수 있는 것입니다. 자, sentimental attachment to some geographic part of the world. 그래서 몇몇 세계의 지리적인 일부 지역에 대한 감상적인 애착은 is not part of the system. 그 체계의 부분은 아닌 것입니다. 자, 여기서 뭐가 잘못됐을까? 셋 다 같이 찾아보자. 몇 번이 잘못된 거 아니에요? 1, 2, 3 중에? 몇 번? 3번. 어떻게 고쳐야 돼? 답은 나왔어요. 3인데. what가 되겠죠. minimizing cost가 주어, is가 동사고 보어가 일단 없고, 앞쪽엔 보어가 없고, 뒤에는 profit maximization 주어, is 동사, all about라는 전치사 뒤에 목적어 없지. 그래서 the thing that 줄인 what. 잘했습니다. 3번이었고요. 자, 이제 15번 가본다. 과학과 현대의 이기. 자, today is often called the age of science. 오늘날은 과학의 시대라고 종종 불리우는데요. There have been many scientific discoveries. 수많은 과학적인 발견들이 있어 왔습니다. Which have influenced our daily lives in many ways. 우리의 일상생활을 여러모로 영향을 끼쳐온 making them different from those of our ancestors. 우리 조상들의 그 생활 방식과는 다르게 만들어주면서 The modern conveniences show, 현대의 이기, 즉 편리함들은 show, 보여줍니다. What science has changed much of our environment. 과학이 우리 환경의 많은 부분을 바꿔왔던 것을 and way of life, 그리고 우리의 생활 방식을 But, 하지만 are we right in calling the present times scientific? 하지만 우리가 현재 시기를 과학적이라고 부르는 것이 옳을까요? Are we truly scientific in our ways of thinking? 우리는 정말로 우리의 사고방식에 있어서 과학적일까요? Only a small number of people, 단지 일부의 소수 사람들만이 have brought about, 초래해 왔습니다. The progress of science, 과학의 진보를. Most of us don't try to understand. 우리 대부분은 이해하려 노력하지 않습니다. The principles behind scientific benefit, 과학적인 혜택들의 이면에 있는 원리를 이해하려 하지 않습니다. 자, 여기서는 뭐가 잘못됐니? which, what, have. (2번) 맞아요. 뭐로 고쳐야 될까? how, 빙고입니다. 어떻게 과학이 science가 주어, has changed가 동사, much of our environment, way of life가 목적어, 완전하니까 what가 들어갈 자리가 없었죠. how가 들어와서
어떻게 라는 의미가 돼야 맞는 거죠. 잘했습니다. 자, 그리고 16번은 이제 윈윈 게임이라는 대화, 다이얼로그를 설명하는 글. 자, I give a meaning to the word dialogue. 나는 대화라는 그 단어에 의미를 부여합니다. That is somewhat different from what is commonly used. 흔히 사용되는 것과는 약간 다른. 자, in a dialogue, 대화에서는 there's no attempt to gain point. 점수를 얻으려는 시도가 없고, or 혹은 to make your particular view prevail. 여러분의 특정한 견해가 우세하도록 만들기 위한 시도도 없습니다. Rather, 오히려 whenever any mistake is discovered on the part of anybody, 어떠한 실수라도 어느 쪽 당사자 쪽에서 발견이라도 될 때마다 everybody gains, 모든 사람은 이득을 얻습니다. It's a situation called win-win. 그것은 양쪽 다 이긴다라고 불리는 win-win 상황입니다. Whereas 반면에 the other game is win-lose. 나머지 게임은 한쪽과 이기고 한쪽은 지는 게임입니다. If I win, you lose. 만일 제가 이기면 여러분은 지는 거죠. But 하지만 a dialogue is something more like common participation. 하지만 대화는 좀 더 공동의 참여와 같은 것 이상인 것입니다. Which 그런데 we are not playing a game against each other, but with each other. In a dialogue, everybody wins. 우리는 서로에 대항하는 게임이 아니라 서로 함께하는 게임을 하고 있는 것입니다. 대화에서 모든 사람은 이깁니다. 자, 여기 뭐가 잘못됐을까? 잘못된 것은 못 찾겠나? (1번의) 왓은 주먹보가 두 군데 비었는지 확인을 한다. 2번의 whenever는 no matter when이든 at any time when이든 양보의 부사절을 이끄는지 확인한다. 3번의 which는 불완전한 문장이 나오는지 확인을 한다. 어떠니? 다 거길 노려보고 있는 것 같긴 한데 대답을 안 하는구나. 자, 3번을 보세요. we가 주어, are not playing 동사, a game 목적어죠? 우리는 게임을 하고 있지는 않습니다. 완전한 구조가 왔으니까 which가 아니라 in which 또는 where. 이제 선행사 그 참여. 자, 넘겨봅니다. 이제 실전 4개만 남았습니다. 수능 어법 실전 17, 18, 19, 20. 자, 17번 어법상 틀린 것 고르기. One may think, 누군가 생각할 수 있습니다. That a new and strange flower, 새롭고 낯선 꽃이 would attract the eye more readily. 우리의 눈을 좀 더 쉽게 끌어들일 거라고 than a known one, 알려진 꽃보다는. But, 하지만 it is not so. 그것은 그렇지 않습니다. The old one is discovered much more easily than the new one. 그 옛날에 알던 꽃이 새 꽃보다 훨씬 더 쉽게 발견됩니다. Out of sight, out of mind, says the proverb. 속담은 말하기를 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다고 합니다. And conversely, 하지만 반대로, which is not yet in mind, 아직까지 마음속에 없는 것은 will long stay out of sight. 오랫동안 눈 속에 들어오지 않는 상태로 남아있을 것입니다. But, 하지만 once a new flower, even a rare one. 하지만 일단 새 꽃이 심지어는 희귀한 꽃이라 하더라도 has been discovered, 발견이 되고 나면 it is curious.
How often it will soon be noticed afresh in another place. 얼마나 종종 그것이 또 다른 장소에서 새롭게 곧 발견이 될지 하는 것이 이제 신기합니다. How often이니까 얼마나 자주 이렇게 이어지는 how often이네. 그럼 this must be the experience of all. 이것은 모든 사람들의 경험임에 틀림없습니다. That have made a systematic search for flowers. 체계적으로 꽃을 찾아다녀본 모든 사람들의 경험. And 그리고 it explains, 그것은 설명해 줍니다. Why the beginners will see little in a place where the expert will see much. 전문가들이 많은 것을 보는 장소에서 왜 초심자들이 거의 보지 못하게 된다는 것을, 이유를 설명을 해줍니다. 자, 여기서 틀린 것은 1, 2, 3, 4, 5까지 있는 수능어법에서 몇 번? 나방이 들어왔네. 나방. 자, 몇 번? 안 풀리니? 17. 안 되겠다. 17, 18, 19, 20 이따가 자기주도 때 풀어서 질문 받도록 하고요. 독해도 좀 해야지. 현수 조금 뒤에 거 못 풀었다 그랬지? 아무튼 그거 해서 푼 데까지라도 일단은 채점하고 풀린 거 설명하고 이렇게 하도록 합시다. 맞나? 오늘이 12회 해왔죠? 12회 꺼내봅니다. 우리 선생님은 힘이 많이 없어서 이제 잘라 갖고 다니기도 했었단다. 책이 너무 두꺼우면 잘라 갖고 다녀도 돼요. 자, 12회 23번부터 45번까지인데 차근차근히 한 명씩 확인해 보면서 갑시다. 91페이지니? 91페이지. 자, 시연이가 23번의 답은 1번 맹고. 23번에 1. 91페이지. 12회. 됐어? 91 페이지. 오케이. 자, 그러면 시은이 24번에 1번 뱅고. 그 다음에 25번에 현수. 어디서부터 풀었다고? 45번부터 풀었어. 아, 뒤에서부터 풀었다고? 그럼 너는 우리 뭐 그래프도 해보자. 왔다리 그럼 43, 4, 5 답은? 2번, 5번, 2, 5, 4 맞죠? 2, 5, 4. 자, 손가락 운동 좀 합시다. 그 다음에 25번 시연이 2번 25번이 문제네요. 25번 2번 아니었습니다. 자, 그 다음에 26번 시연이가 2번 맞고요. 27번이 아니라 그럼 42. 네 푼데 어디까지 풀었어? 그래서 좀 되게 이상하게 풀었어. 뭐 풀고 싶은 것만 풀었어? 네. 29, 30. 아, 29부터 풀었어? 29, 30. 32, 33, 36, 37. 29, 30, 32, 33, 36, 36, 37. 다 불러봐. 29번은 4번, 4번. 오케이, 빙고. 30번에 5번, 5번, 빙고. 32번에 2번, 빙고. 33번 5번, 33번 틀렸고요. 34번 35 안 풀었나? 36 1번, 36에 1번, 빙고. 37 1번. 1번, 빙고. 여기까지 풀었다는 얘기가? 오케이. 그럼 다시 원위치로 와서요. 아까 25번, 26번까지 맞췄지? 그 다음에 27번에 시연아 27번 3번 아니었고요. 시윤이는 몇 번 했니? 네요. 27번 2번, 2번 빙고네요. 자, 28번에 다시 시연이 4번 빙고. 29번, 30번 정답 확인했고 31, 31번에 시연아 1번, 31번 시연이는 뭐라고 했니?
둘 다 틀렸네요. 둘 다 틀리구나. 그 다음에 30, 2, 3 채점했고 34번 시윤아? 3번 빙고. 35번에 시연아 5번 빙고. 36, 37 채점했고 38번에 시윤이 2번 빙고. 39번에 시연이 39번. 시윤이 몇 번이라고 했니? 3번 둘 다 틀린 거. 그 다음에 40번 시연아 40 3번 빙고. 41번 2번 시윤아 1번 4번 빙고. 자 일단 채점 결과고 이 외에 또 질문 있나 한번 확인해 보세요. 현재 나온 게 둘 다 틀린 거 31, 39 그리고 한 명씩 틀린 거 이렇게 3개. 일단은 앞에서부터 그냥 추근추근 가죠. 뭐 25번 보세요. 25번이 요가 문제였나? 25번은 제목 문제였다. 제목. 근데 1번의 제목이 뭐라고 돼 있냐면 Various Supporting Systems for Small Businesses 이랬어요. 작은 사업체들을 위한 다양한 지지해주는 체계들, 제도들 이렇게 돼 있지. 그러니까 중소상인들을 위해서 다양하게 그 뒷받침해주는 제도들을 설명한 글인지. 2번은 regulation, 규제라는 뜻이죠. 규제는 a double-edged sword for small firms. 작은 기업들에게는 양날의 검이다. 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있는 그러한 칼을 말하죠. 양날의 검. 3번은 Are government regulations helpful for small firms? 정부의 규제가 작은 기업들에게 도움이 될까요? 라는 의문문이고 4번은 What are the benefits of a government assistance? 정부의 지원이 어떠한 이득들이 있습니까? 라는 의문문이고 5번은 Large firms and small firms. 큰 기업과 작은 기업 Which is more eco-friendly? 어느 쪽이 더 친환경적입니까? 됐니? 요 중에 고르는 거였단 말이야. 자, 첫 문장 보면 Large companies, 큰 회사들은 can cope with, 대처할 수 있습니다. The government regulations, 정부의 규제를. 됐니? Without any problems, 아무 문제도 없이. 됐니? 그리고 마지막 문장 한번 읽어볼까? So, 그래서 many small business owners, 많은 작은 기업 주인들은 complain about excessive government regulation. 과도한 정부의 규제에 대해서 불평을 합니다. 선생님이 지금 첫 문장과 마지막 문장만 읽었는데 첫 문장과 마지막 문장에 공통으로 나온 어휘가 뭐였니? 첫 문장과 마지막 문장에 공통으로 나온 어휘는 규제가 되겠지, 규제. 왜 현수? 뭐 궁금해? 지금 25번? 제목 문제. 답은 아직 안 찾았지? 아까 오답 부른 상태에서 정답 아직 안 알려줬어. 너희들이 찾아야지. 첫 문장, 마지막 문장 규제를 다루는 글이었어. 그지? 맞니? 자, 그럼 일단 규제와 관련된 건데 맨 첫 문장에서는 큰 기업들은 잘 대처한다. 결론에서는 그래서 작은 기업들은 정부의 지나친 규제를 불평한다. 나온 거 아니야, 거의? 몇 번 같아? 3번이죠. 정부의 규제는 작은 기업에 도움이 된다, 안 된다? 안 되니까 결론을 낸 거죠. 자, 그런데 그러면 안 읽었던 두 번째 문장부터 빠른 속도로 가볼게요. 그러면 They often find that 그들은 종종 발견한다. It makes economic sense. 경제적으로 합리적이라는 것을 it는 가주어였고 to hire specialists in specific types of regulations. 특정한 유형의 규제에 있어서의 전문가를 고용하는 것이 이제 경제적으로 합리적이라고 생각을 한다. By contrast, 그래서 대조적으로 그 위쪽은 대기업 얘기고요. 대조적으로 small businesses, 작은 업체들은 struggle to cover the cost of government paperwork. 정부에서 요구하는 문서 업무의 비용을 충당하느라 고군분투한다. Because of their more limited staff and budget. 그들의 좀 더 제한적인 직원과 예산 때문에. That's because 그건 왜 그러냐면 paperwork costs alone 그 문서 작업에 필요한 비용만으로도 account for 차지하기 때문이다. billions of dollars 수십억 달러를 each year for small businesses 매년 작은 기업체.
Some small firms, 몇몇 작은 업체들은 close, 문을 닫는다. Only for this reason, 단지 이러한 이유 때문에. 그리고 또 other regulations by the government, 다른 정부에 의한 규제들도 also result in, 또한 결과를 낳는다. in increased cost, 증가된 비용을. That small businesses find more burdensome than large firms do. 그래서 작은 사업체들이 큰 기업들이 그러는 것보다 더 많은 부담을 발견하게 됩니다. For example, 예를 들자면 when the government bans the use of disposable plastic shopping bags to benefit the environment, 정부가 환경에 이익이 되도록, 그지? 일회용 처분할 수 있는 disposable, 일회용으로 처분해 버릴 수 있는 비닐 봉지로 된 쇼핑백 사용을 금지하게 될 때, it means higher cost for small firms. 그것은 작은 기업들에게 더 많은 비용을 의미하는 것이다. 됐니? 그래서 결국은 정부의 규제는 도움이 작은 기업에게 되지 않는다. 너무 큰 부담이 된다. 이런 얘기였고요. 그 다음에 그 축에 있는 어법의 27번 보시면 27번에 아까 시연이가 3번 골랐다 그랬나? 3번을 보면 스노우 said 이렇게 나오나? 스노우 said, 스노우가 말했습니다. 데디아를 when 부시가 조지 또라이 부시 대통령이죠. 예전에 부시가 offered him the job, 그에게 일을 제안했을 때 he had only one condition, 그는 단지 한 가지 조건을 가지고 있었다라고. that 이하라는 조건, he would be included in all important meetings, 그가 모든 중요한 회의에 연루가 된다. 참여가 된다. include는 포함시키다죠. 그래서 would be included니까 포함이 될 거라는 한 가지 조건만을 가지고 있었습니다. 그래서 수동태가 잘 쓰인 겁니다. include는 포함시키다고 be included니까 포함이 되다고요. 자, 정답이 2번이었어요. 오늘 했던 문법과도 관련 있게 I once attended an event 이렇게 나오죠. 나는 한 번은 행사에 참석했는데 위치 뒤를 보니까 토니 스노우가 주어, 그리고 더 레이트 화이트하우스 프레스 세크리터리가 동격. 고인이 된 백악관의 대변인이었던 토니 스노우가 gave가 동사, 주었습니다. a talk, 연설을 했습니다. to communications advisors, 정보통신 고문들에게 그치, 이야기를 했습니다. 그래서 주어와 gave 동사와 a talk 목적어 있고 전명구 to advisors도 있었어. 완전한 구조가 왔으니까 요거는 관계대명사 위치가 아니라 where, 선행사 이벤트, 그 행사에서 관계부사 where 자리였습니다. 그 다음에 이제 둘 다 틀린 31, 39, 31부터 가보세요. 그 다음 페이지에 빈칸이잖아. 빈칸 추론. 그럼 맨 빈칸을 한번 읽어봐야 되겠죠. He argued that 이렇게 나왔습니다. 그는 주장했습니다. that 이하를 The early experience of the enriched environment. enrich 하면 풍요롭게 하다고요. enriched니까 풍요로워진 이런 거겠죠. 풍요롭게 된 환경에서 초기의 경험이 had made the experimental rationale. 그 실험에 참가했던 그 쥐들을 더 블랭크하게 만들었습니다. then 뭐보다? the controllers, 그 통제 집단보다. 그러면 초기에 풍요로운 환경에서 자란 실험에 참가한 쥐들 얘기네요. 그죠? 쥐들이 더 어땠다? 그냥 통제군보다. 통제군이라는 건 요 조건이 없는 거야. 그러니까 저 조건은 초기에 어린 시절에 풍요로운 곳에서 생활하게 했어요. 쥐들을. 그랬더니 그 쥐들이 더 어땠더라 하고 여기를 채우는 문제가, 그지? 그 결과를 보면 답이 나오겠죠. 그 쥐들이 더 어땠는지를. 그래서 1번에 sociable 그러면 사교적이었다. 2번은 unfamiliar 그러면 낯설었다. 3번에 powerless 그러면 무기력했다. 4번에 intelligent 그러면 똑똑했다. innocent 그러면 순수한이나 뭐 결백한 이런 뜻이죠. 순수했다. 자, 결과는 어디 나옵니까? 여기네요. 아래서
하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 번째 줄 have found 요것만 찾으면 됩니다. 빈칸하고 가까이 있었죠? have네요. have found their performance for learning and understanding on the test죠. have는 시험에서의 학습과 이해에 대한 그들의 수행이 was consistently superior. 계속해서 우월했다라는 걸 발견했다. to 뭐보다? that of the control group. 그 통제 집단의 그 수행보다 which had been kept in the lab. 실험실에서 계속 가두어져 있었던 그러한 통제 집단의 수행보다도 어린 시절에 풍요로운 환경을 제공받았던 쥐들이 더 시험에서 어땠다? 학습과 이해의 수행이 더 좋았다라는 얘기를 발견한 거죠. 우월했다. 그럼 몇 번이에요? 4번 intelligent 얘기한 겁니다. 그래서 어린 시절에 풍요롭게 자라면 더 지능이 발달이 된다라는 얘기를 했던 글이고요. 그 다음에 이제 33하고 39이니까 33 가보세요. 역시 빈칸. 빈칸도 보면 빈칸 추론을 퀴즈로 이렇게 정리해서 만들어 놓으면 쉬운 문제가 되겠지. 너희들이 지금 하는 건 1학년 때 그 고난도가 아니라 이제 2학년 수준이니까 좀 선행이라고 보면 되고, 여기에 몰랐던 어휘 같은 것들 나오면 꼼꼼하게 좀 찾아서 공부해 두면 11월하고 11월 며칠 날 보니 21일쯤 보나 20 며칠 날 볼 텐데 모의고사 11월이 가장 어렵겠죠. 그리고 2학년 수준을 약간 알려주는 시험이에요. 모의고사가 2학년 가면 갑자기 더 어려워진단다. 어휘 수준하고 문장 구조가. 그리고 너희들도 알겠지만 90점 이상이라고 해서 4% 더 넘을 줄 알았는데 이번에 3학년들이 막상 보니까 4%는커녕 4%도 될까 말까 막 한 정도의 난이도가 나오고 있어요. 그래서 무시하지 말고 단어를 꾸준히 쌓아놔야 조금 더 어려운 지문이 나오더라도 당황하지 않게 된단다. 이제 적어도 1학년 많이 했기 때문에 1학년 수준은 편안하게 느껴질 게 맞아. 근데 이제 이 정도 2학년 수준이 편안하게 느껴져야 그 다음에 2학년 가서는 3학년 걸 그치? 편안하게 할 수 있을 테니까. 자, 그러면 33번의 빈칸이 중간쯤에 있지? The disorder dramatically affected 이렇게 나와요. 그 disorder 하면 무질서 또는 장애가 되겠죠? 그 무질서나 장애가 dramatically affected 극적으로 영향을 끼쳤습니다. 어디에? The children's ability 그 아이들의 능력에. 그치? 어쨌든 장애가 됐던 무질서가 됐는지는 모르겠지만 disorder가 나와요. order는 질서 이런 뜻이고, 그지? 바로 잡아져 있는 건데 disorder니까, 그지? 아이들의 이러한 능력을 뭐하게 만들었대요? 영향을 끼쳤다. 능력에 영향을 크게 끼쳤겠죠? 저는 말이 틀렸으니까. 그래서 이제 이 영향이 도대체 어떠한 능력의 영향이었나 하고 이제 5개를 준 겁니다. 아이들의 무슨 능력에 영향을 끼쳤는지. 1번 보니까 to pay attention, 집중할 수 있는 능력. 2번은 to deal with stress, 스트레스를 다룰 수 있는 능력. 3번은 to interact socially, 사교적으로 상호작용할 수 있는 능력. 4번은 to do creative work, 창의적인 일을 할 수 있는 능력. 5번이 to express their emotions, 그들의 감정을 표현할 수 있는 능력. 이렇게 나와요. 됐니? 그러면 위쪽에서는 장애 얘기가 나오고 영향을 끼쳤다니까 어떻게 영향을 끼쳤는지 밑쪽에 읽으면 나오겠죠? dramatically하게 effect 끼친 영향을 밑에서 한번 찾아볼게요. 자, in 1943, 1943년에 캔나는 wrote a scientific report, 과학적인 보고서를 썼는데요. about these children, 이 아이들에 대한. He report, 그는 보고합니다. described, his report, 그의 보고서는 described, 묘사했습니다. the children's main characteristics, 그 아이들의 주요한 특징들을. He indicated that, 그는 대디아를 보여주었습니다. the children wanted to be by themselves, 그 아이들은 홀로 있고 싶어 한다고. from the time they were very young, 그들이 아주 어린 시절부터. the behavior, 그런데 그것은 그런 행위였는데 he called, 그가 불렀던 extreme aloneness, 극도의 외로움이라고 부른 행동을 보여주었습니다. 빈칸하고 똑같은 표현 나온다.
This dramatically affected. 이것이 극적으로 영향을 끼쳤습니다. The way the children related to people. 여기가 답이죠. 그 아이들이 사람들과 related to 관계를 맺다죠. 아이들이 사람들과 관계 맺는 방식에 굉장한 영향을 끼쳤습니다. It held back, hold back 그러면 방해하다 정도라고 보시면 돼요. 그것은 방해했던 것입니다. Their ability 나온다. 그들의 능력, 빈칸에 있던 능력. 뭐 할 수 있는 능력? To develop emotional relationships with others. 타인들과의 정서적인 관계를 개발시킬 수 있는 능력에, 그치? 능력을 방해했습니다. 그럼 이건 몇 번이니? 3번이죠. 사람들과 너가 속았던 건 아마 5번에 their emotions가 있기 때문에 속지 않았을까 싶어요. 그러니까 감정이 첨가로 들어간 거고 관계를 수식하는 수식어에 지나지 않았고 사람들과의 관계에 그죠? 고립된 상태에 있으면 사교 능력이 떨어진다는 그러한 연구 결과였던 거예요. 33번? 아, 이거 한 거죠? 그리고 추가 질문 있나 확인해 보세요. 추가 질문. 다른 것 중에. 39번 아니에요? 39번 아니에요? 몇 19번? 아, 39를 안 했나? 순서대로 안 했나? 39번 보세요. 둘 다 틀렸던 문제. 39번 문장 넣기. 그렇지. 잘했어. 문장 넣기는 논리적 근거 찾으라 그랬죠? 논리적 근거가 알려주는 단서를 찾아가라. 지시사, 대명사, 그리고 연결사, 관사. 이렇게죠? 지대 연관. 근데 주어진 문장에 뭐가 있어요? We will also가 일단은 들어가 있습니다. also라는 건 첨가. 그지? 우리는 또한 observe, 관찰하게 될 것이다. 아, 관찰 내용이 뭔가 첨가가 된다는 얘기지. 앞에서 뭔가를 관찰을 했을 텐데 우리는 또한 관찰하게 될 것이다. However, 게다가 또 하나가 더 붙여요. However, 그러나 그러면 앞뒤의 관계가 대조가 되겠죠. 여기에 나왔던 내용과 여기에 나올 내용이 서로 차이점을 보여줄 것이다. 그지? 그러나 우리는 또한 다른 것을 관찰을 할 건데 뭐를 관찰하게 될 것을? that 이하를 The average height of plants in field A A 벌판에 있는 식물들의 평균 높이 키가 is greater 더 크다라는 것을 than that in field B B 들판에 있는 그 식물의 키보다 평균 키보다. 그럼 뭐래? B의 내용은 A 벌판의 식물의 평균 키가 B 벌판보다 B 벌판의 식물의 평균 키보다 더 크다라는 것을 관찰하게 될 것이다. 그럼 앞쪽에서도 A 벌판과 B 벌판에 있는 식물들의 무엇한 것을 관찰한 내용이 나겠죠? 그러나 하고 뒤집는다는 것은 앞쪽에서는 그러면 A보다는 B 쪽이 더 뭐하다는 것이 나왔거나 이런 것들이 나와주겠죠? 그거를 어느 정도 예측하고 가는 겁니다. 됐니? 자, 그러면 한번 볼게요. We fill a white sack. 우리는 하얀색 자루를 채웁니다. And a black sack. 그리고 검정색 자루도 채웁니다. With a mixture of different genetic varieties of corn seed. 서로 다른 유전적인 품종의 옥수수 씨앗을 섞은 것을. 자, we make certain that. 우리는 대비하를 확실히 하죠. The proportions of each variety of seed. 각 품종의 씨앗의 비율이 are identical in each sack. 각각의 그 자루에 똑같다는 것을 확실히 해둡니다. 자, we then, 우리는 그러고 나서 plant the seed from the white sack in fertile field A. 우리는 그 흰색 자루에서 꺼낸 씨앗을 들판 A의 비옥한 땅에 심습니다. While, 반면에 the seed from the black sack, 검정색 자루의 씨앗은 is planted in barren, 그지? 황무지, 불모지, field B에 심습니다. 자, 그리고 we will observe 보이니? We will observe. 아까 여기 also observe 하고 also observe 했으니까 앞쪽에 어쨌든 얘보다는 뒤겠지. We will observe보다는. 우리는 관찰하게 될 겁니다. that 이하를 within field A, 바로 field A 이내에서 as within field B, field B 이내에서와 마찬가지로
there is a considerable variation, 상당한 차이가 있다는 것을 in the height of individual corn plant, 바로 개개 옥수수 식물들의 키에 있어서 상당한 차이가 있다는 것을 발견하게 됩니다. 됐니? 그러면 여기서 그냥 둘 다 차이가 있다는 얘기지. 둘 다 차이가 있다. 그런데 this variation, 이게 이제 지시 형용사를 차서 이러한 차이는 앞에서 무슨 얘기를 했단 얘기예요? 앞에서 차이 얘기를 했으니까 이러한 차이는 이렇게 받는 거지. 그래서 네가 만약에 3번으로 골랐다면 앞쪽에 말했던 어떤 차이? is considerable variation 했던 그 variation을 this variation으로 받은지 확인을 했어야 되는 거예요. 이러한 차이는 will be largely due to seed differences. 대체적으로 씨앗의 차이 때문일 것입니다. 이해되니? 그러니까 둘 다 이거는 차이점이 없었잖아. A나 B나. 이 앞쪽에서 관찰한 거는 A 자루에서나 A 벌판이나 B 벌판에서 흰색과 뭐 검정색 상관없이 서로 크기가 다 달랐단 말이야. 서로 크기가 다 달라. 이유는 뭐다? 그냥 서로 다른 품종들이니까. 그런데 평균 키를 재보니까 어디가 아까 비옥했던 fertile field A였잖아요. 그죠? 비옥했던 A 땅에 있는 그 식물의 평균 키가 황무지인 barren, 불모지인 B 땅에 있는 평균 키보다 더 크다라는 것이 4번에 들어가는 거고요. 그럼 그 차이를 이번엔 뭐로 받아서? 이번엔 that difference로 받은 거죠. that difference. 그 차이는 그럼 어떤 차이? 평균 키가 서로 달랐던 그 차이는 will be entirely due to the soil. 전적으로 그 토양 때문인 것이다. 왜? 한쪽은 비옥한 토양, 한쪽은 불모 토양. 그러면 이제 이해가 되는 거지. 이렇게 출제위원들은 그 근거를 심어놓는 거란다. 지시사, 대명사, 연결사, 관사를 딱 주목해가지고 그것의 내용을 해독을 잘 해내보세요. 그러면 다 연관이 있을 겁니다. 됐니? 그래서 딱 4번에 들어가게 되네요. 비옥한 땅에 있는 식물이 당연히 더 잘 자라겠죠. 오케이, 오늘 일단 여기까지 하고요. 잠깐 브레이크 갖고 자기주도 학습을 여기서 진행을 하겠습니다. 너희도 감기 조심하고, 우리 조교 선생님 감기 때문에 어제 편찮으셨는데 오늘까지 가시는 것 같아요.